السلام ولك سر وسكون معظمه الله مقام أتذكريني معاك عبر وما دماء أتذكريني معاك عبر وما دماء حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام محسوبكم يرتجي منكم به الاهتمام أنتم مرام ومقصود ونعم المرام يا بنت طه فؤادي في محبتك والله أنتم مرادي في الدنا والقيام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام عليك مع والديك أزكى الصلاة والسلام وهل الكسى وأهل بيتي عاليين المقام والصحب أجمع ومن على هداه استقام بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ثابت الميثاق في حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم يا ربي بالمصطفى
محمد مجملا حقا على عالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد شرف الباري مراتبه محمد خصه الرحمن بالنعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد لاحق للضيف مكرمه محمد جاره وإن لم يدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد طابت الدنيا بباثته محمد جاء بالآيات والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ظهرت فينا هدايته محمد هدي نور لكل عميل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد عمنا إحسان نعمته محمد سر علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد فضل الأنبياء شرفا محمد قد أحل الدين في حرمي المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد قائم لله ذو همم محمد كل إحسان إليه نبي يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Wa qala akhar qumil laila ya hadha la'allaka tarshudu ila kam tanamul laila wal umru yanfudu wan naumu uryanan wal qawlu uryanan wal aqlu junuban wa mutaqian ala janbin wa tahawunu bisuqatil ma'idati wa harbu isril basri wa thawmi wa kansul baiti bil mandili wa kansul baiti bil laili wa tarkul umamati fil baiti wal masyu quddamal masyayikh wa nida'ul abwabaini bismihima wal khilalu bi kulli khashabatin wa ghusrul yadi bit tibni wa turab wal julusu 'ala al 'atabati wal ittika'u 'ala akhdi zawjil bab wa tawadduhu fil mabrazi wa khiyatatu thawbi 'ala badani wa tajfiful wajhi bithawb wa tarku baitil ankabuti fil bait wa tahawunu bis salat wa isra'ul khuruji minal masjid ba'da salatil fajr wal ibtikaru fi dhahabi ila suqi wal ibta'u fi rujui minhu wa sira'u kaswi
kusairatil khubzi minal fuqara'i su'al. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan baca sedikit dari kitab Ta'lim yang ditulis oleh Imam Az-Zarruji berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan tercegahnya rezeki. Itu dikatakan bahwa waqala akhar, dikatakan situ di kalimat terakhirnya ya, kalimat waqala akhar kumil laila ya hadza la'allaka tashudu ila kam tanamu al-laila wal umru yafutu. Ini yang terakhir kita bahas. Kemudian kita akan lanjutkan lagi nasihat beliau, yaitu artinya jangan terlalu banyak tidur, karena orang banyak tidur itu juga menghilangkan rezeki. Malam juga begitu, jangan sampai full hanya untuk tidur, tapi hendaklah jangan bangun sebagian malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fidarain amin. Wa naumu riyana, dan tidur dalam keadaan riyana. Dalam keadaan uriyan artinya telanjang. Jadi tidur wa naumu uriyan, dalam keadaan telanjang. Uriyan ini telanjang. Makanya mungkin irian juga dari uriyan gitu. Dulu orang menyebutnya itu ketika wilayah sana masuk apa? Irian, cuman uriyan kan manggil bahasa Arab uriyan, tapi kalau kita apa? Irian. Tapi sekarang udah nggak telanjang lagi, dulu itu apa? Baik koteka, tapi sekarang udah apa? Masya Allah sudah ada perkembangan, dan insya Allah tentunya semua saudara kita terutama yang muslim insya Allah Allah berikan apa? Taufik hidayah untuk bisa menutup auratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan memang uriyan ini dijelaskan oleh para ulama, dikatakan bahwa anna syar'a hatsal mu'min ala an yastura auratahu, bahwa syariat itu memang menganjurkan, memberikan motivasi kepada seorang mukmin an yastura auratah, untuk menutup auratnya fi kulli halin, dalam keadaan apapun. Jadi memang bukan hanya saat apa menutup aurat itu nggak ada orang, tapi dalam semua keadaan. Walaupun kita dalam keadaan sendiri di kamar misalkan nggak ada orang sama sekali, kamar dikunci, tetap aja disuruh nutup aurat. Jadi bukan hanya saat ada orang. Ini merupakan syariat yang dijelaskan oleh para ulama. Hatta wa illam yakhsha istilah ahadun ala aurati, walaupun saat dia tahu tidak ada seorang pun yang bisa melihat auratnya pada saat sendirian. Illa bil ahwal allati la budda fiha min kashfil aurat, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang harus membuka aurat, seperti kamar mandi dan seterusnya. Wa mimma yadullu ala butlan ma dzakara fi sahih ma jaa fil hadits anna Muawiyah bin Haida al-Musyairi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah auratuna mana minha wa manadar. Ya Rasulullah, berkaitan dengan aurat ini bagaimana ya Rasul? Apa kata Nabi? Ihfad auratak, jagalah auratmu. Illa min zaujatika, kecuali terhadap apa? Pasangannya. Au ma malakat yaminuk, atau terhadap budak. Intinya kita disuruh jaga apa? Aurat. Dan kita tahu aurat itu untuk laki-laki ma baina surra wa rukbah, antara pusar dan lutut. Itu aurat yang harus kita jaga. Qultu ya Rasulullah, idza kana al-qaum ba'dhum fi ba'd. Ya Rasul, bagaimana kalau laki sama laki ini? Apakah kita juga boleh buka aurat? Apa kata Nabi? Idza sata'ta an la yaraynaha ahadun fala yaraynaha. Tetap jangan apa? Buka aurat. Walaupun satu sama apa? Sama-sama laki, tetap aja jangan buka apa? Aurat tetap harus kita jaga. Qul ya Rasulullah, idza qaumu kana ahaduna khalian. Ya Rasul, bagaimana kalau khalian, dalam keadaan kesendirian? Kita lagi sendiri, tidur sendirian.
telanjang bulat, kan nggak ada yang melihat di kamar sendiri, rumah nggak ada orang, kita doang. Boleh apa tidak ya Rasul? Apa kata Nabi? Allahu ahad, sesungguhnya Allah lebih berhak an yustahya, untuk ditimbulkan sifat apa? Malu minhu minan nas, daripada manusia. Kalau sama orang kita malu, bagaimana dengan Allah? Artinya tetap walaupun tidur sendirian, tetap jangan apa? Jangan telanjang. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Seperti yang dikatakan tadi, wa naum riyan, ini menjadi satu sebab terjegahnya apa? Rizki. Maka di sini usahakan walaupun tidur seorang diri jangan apa? Telanjang saat kita tidur. Wasatru fil khalwa matlubun, satar fil khalwa, menutup aurat dalam kesendirian, matlub, merupakan hal yang dituntut, yang dianjurkan. Kenapa? Hayaan minallah wa malaikatih, malu kepada Allah dan para malaikatnya. Wal qailuna bil wujub qalu inna ma wajaba al-itlaq li amril bisatar. Bahkan ada yang mengatakan wajib menutup aurat karena perintah menutup aurat itu umum. Maksudnya Allah SWT atau Rasulullah SAW saat menyuruh kita menutup aurat, tutup ustur auratan, tutup auratmu. Itu nggak dibilang saat ada orang, tapi sifatnya itu umum. Ada orang atau tidak ada orang, berarti sebagian ulama mengatakan wajib gara-gara kalimat ustur auratan, tutup aurat. Ini menunjukkan sifatnya apa? Umum. Bukan saat ada orang wajib itu, nggak ada orang boleh dibuka, enggak. Berarti itu menunjukkan kalimat yang umum. Lalu seperti yang dikatakan, li'an Allah Ta'ala haqqu an yustahya minhu, karena Allah lebih berhak kita malu kepada Allah daripada kepada manusia. Dikatakan wa fi hadits Bahz Ibn Hakim atau Ibn Hukaim an abihi an jaddi qala qultu ya Rasulullah auratuna mana di minha wa manada. Ya Rasul, aurat kita ini di mana kita boleh datangi, boleh kita tinggal, maksudnya boleh kita jaga, itu di mana? Maka Nabi tadi mengatakan ihfaz auratan, jagalah auratmu, illa min zaujatika aw mimma malakat yaminu. Berdasarkan hadis itu berarti apa? Jaga auratmu kecuali terhadap pasanganmu, selebihnya enggak. Dengan anak tetap jaga aurat, sama siapa saja, kecuali tadi siapa yang apa? Pasangan sama istri, selebihnya tetap harus kita jaga. Dikatakan bakalah ar-rajul yakunu ma'ar-rajul. Ya Rasul, laki sama laki ketemu di mana? Boleh enggak? Kalau ini saqatan la yaraha, tetap kalau kamu bisa untuk tidak bisa diperlihatkan, jaga. Fa'al, kata Nabi, jaga tetap auratmu walaupun laki sama laki. Kan kadang-kadang kita kalau laki sama laki celana pendek, celana pusar kemana-mana, lutut kemana-mana, itu tuh nggak boleh walaupun laki sama laki. Jadi itu harus kita perhatikan. Kadang-kadang kan kalau laki sama laki slow aja, bahkan berenang cuma gitu doang. Laki sama laki tetap harus apa? Harus kita jaga. Karena aurat sama aurat tetap laki sama laki sama. Nah tentunya ini merupakan yang dijelaskan oleh para ulama. Dikatakan bahkan ja'a fil mawsu' al-Kuwaitiyah, di dalam fatwa ulama-ulama Kuwait mengatakan kama yajibu satrul aurati an a'yunin nas, sebagaimana diwajibkan menutup aurat saat ada orang, yajibu kadzalika satruha walau kana insanu fil khalwah. Begitu juga wajib menjaga auratnya walaupun dia kagak ada orang, walaupun dia sendirian. Ai fi makanin khalin minan nas, di tempat yang enggak ada orang tetap harus apa? Menjaga aurat. Wal qawlu bil wujubi huwa madzhab Hanafiyah ala sahih. Dalam madzhab Hanafiyah, dalam madzhab Imam Abu Hanifah, menutup aurat itu wajib ada orang enggak ada orang. Berarti kalau dia tidur dalam keadaan telanjang hukumnya apa? Dosa. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Dan ini fikih. Nah, ini adalah siapa? Imam Zarnuji, madzhabnya madzhab Hanafi. Makanya dia tekankan wa naumun riyanan. Kenapa? Kalau dia tidur telanjang bulat berarti dia apa? Melanggar aturan Allah, melanggar wajib. Maka melanggar wajib ini melakukan maksiat. Maksiat itu menjadi penyebab terhalangnya apa? Rizki. Jadi di sini madzhab Abu Hanifah ini adalah perbuatan yang haram. Bahkan wa huwa madzhab Syafi'iyah wal Hanabilah. Bahkan sebagian dari madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah madzhabnya. Jadi Syafi'iyah dan Hanabilah berarti madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali. Tapi kalau
haram itu mazhab Imam Abu Hanifah, bukan Hanafiyah, bukan pengikut Hanafi, tetapi imamnya sendiri langsung mengatakan apa? Haram. Jadi kata Imam Abu Hanifah, tidur dalam keadaan apa? Raja hukumnya haram. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali juga begitu. Wa qala al-Malikiyah yundab. Adapun dalam mazhab Malikiyah dianjurkan satrul aurah untuk apa? Menutup aurat fil khalwah saat dia dalam kesendirian. Sementara dalam keadaan ada orang tapi hukumnya wajib, sepakat tidak ada perbedaan. Nah ini tentunya hindarkan kalau kita bisa, usahakan jangan sampai membuka apa? Aurat walaupun dalam keadaan seorang diri, walaupun dalam keadaan kesendirian. Kenapa? Kalau menurut muallif, kalau menurut pengarang Imam Zarnuji, ada min asbab, ini adalah dari sebab-sebab apa? Yumna'ur rizki, dicegahnya apa? Rizki, menyebabkan rizki terhalang, yaitu suka buka aurat, suka buka aurat. Nah ini walaupun dalam keadaan sendirian ya, dalam keadaan kamar, telanjang, walaupun pengatannya tetapi celana pendek dan tetap yang penting aurat laki baina surah wa rukbah. Apalagi apa? Laki-laki tiap hari mandi di kali. Kali kadang-kadang ada kalau di beberapa kampung ini kadang-kadang bukan pakai dalam telanjang bulat mandi bareng-bareng ya kok itu apa? Jangan gitu. Iya. Ada itu cerita tentang Nabi Musa. Kalau antum cerita tentang Nabi Musa, itu di zaman Nabi Musa, Bani Israel itu kalau mandi di kali telanjang bulat semua. Laki-laki semua tentunya, perempuan sendiri telanjang bulat. Nah, Imam mau apa? Diceritakan dalam Sahih Bukhari. Nabi Musa akhirnya dia mandinya jauh sendirian. Jadi yang di sini kaumnya pada mandi, Nabi Musa sendiri, nggak pernah gabung. Karena walaupun laki sama laki, akhirnya mereka ngomongin Nabi Musa. Wah, Nabi Musa mandi sendirian, jangan-jangan kecil katanya. Jadi dia malu. Ngomong begitu banyak Israel, kurang ajar sama nabinya gitu. Dan itu apa dalam Sahih Bukhari. Dan tentunya dalam Sahih Bukhari ada sahih, walaupun sebagian ulama mengatakan Israeliat ini ceritanya. Ah, jangan-jangan kecil kan, makanya dia mau sombong katanya begitu. Terus diajakin, Nabi Musa udah diajakin diledekin terus. Nabi Musa nggak peduli, dia nggak mau apa. Sekali waktu dia lagi mandi di tempat yang agak jauh, di kaum Bani Israel sini, dia lagi mandi, bajunya lagi ditaruh di atas batu, dia mandi. Selesai mandi, dia mau ambil batunya bergerak. Dia mau ambil batunya bergerak, batunya jalan. Dia mau ambil lagi bergerak lagi. Akhirnya batu itu mencari jalan, dikejar sama Nabi Musa, ngelewatin kaumnya dalam riwayat gitu aja. Kaumnya lihat, oh ternyata nggak seperti yang kita ngomongin, kurang ajar sebenarnya Israel ini, apa? Itu nabinya digituin, nabinya diomongin. Oh ternyata nggak seperti yang kita bilang. Nabi Musa saking pegelnya sama si batu itu udah ngelewatin tuh batu ini. Kayaknya sengaja tuh batu apa? Biar Nabi Musa ngelewatin kumpulan Bani Israel tadi yang lagi mandi. Akhirnya setelah dia ambil batu bajunya langsung dipukul sama Nabi Musa tuh batu. Dipukul langsung beruak pukulan Nabi Musa itu, batu itu dipukul jadi bolong dengan pukulan Nabi Musa. Pukulannya benar-benar makan Nabi Musa. Ini berarti menunjukkan kuatnya apa? Nah, tapi riwayat tadi, terutama kaum Syiah menolak riwayat itu, dibilang ini hadis mustahil. Masa Nabi Musa bisa kelihatan apa? Aurat yang depan Bani Israel. Tapi di dalam ahli sunnah itu hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Makanya salah satu kalau kita bicara tentang Bukhari yang ditolak oleh Bukhari, yang ditolak oleh kaum Syiah, di antaranya itu hadis apa? Hadis tadi. Nah intinya nggak mau Nabi Musa itu walaupun laki sama laki buka apa? Aurat. Ini yang menjadi syahid. Artinya siapa yang pintar pandai jaga auratnya, insya Allah Allah buka pintu rizki. Tentunya rizki yang berkah. Saat itu ada telanjang dapat rizki juga, ya rizkinya nggak berkah. Bahkan dapat rizkinya lewat ranjang. Nah itu tapi dapat yang ini nggak berkah. Kelihatannya makmur tapi sebenarnya nggak ada berkahnya. Maka kita pengen dapat rezeki yang halal, thayyibah, yang penuh keberkahan dari
Kemudian berkaitan lanjutannya wal baulu uryanan, dan baul ini buang air kecil. Kan kalau buang air kecil kan cukup apa? Bukan sedikit. Kenapa mesti apa? Makanya mulut. Lain kalau mandi, nanti baul. Buang air kecil cukup apa? Buka bagian yang apa? Diperlukan, tidak perlu sampai apa? Telanjang. Terus yang kedua, bisa juga wal baul uryanan, maksudnya buang air kecil kagak di tempat yang semestinya. Ngablak, main kenceng, main aja di pulau Pangor. Apa main apa? Kalau di tol kok berhenti, belakang mobil. Apa kalau di depan mobil masih aman, ini arah ke sana, ini spot ke sana. Di depan mobil masih nggak kelihatan, kan nggak mungkin begini. Tapi di belakang mobil, nanti kelihatan dari jauh. Ini jangan sembarangan buang apa? Air kecil. Ini namanya apa? Nablak kalau sini. Buangnya saya enak-enak ya kalau terbelut. Berdiri lagi. Berdiri. Wah, jangan lu nggak tahu deh kalau saya bikin macam-macam tiap model begitu, hati-hati. Karena nanti kalau kita baca hadis Abdullah bin Abbas, termasuk orang yang banyak diadab di dalam kubur adalah karena masalah istinja. Ini adalah kata Rasulullah SAW waktu menunjuk satu kuburan, wahada karena la yastatiru minal baul. Ini orang yang diadab di dalam kubur karena la yastatir minal baul, tidak nutup saat dia buang air. Nah ini tentunya buang air kecil ini mesti kita berhati-hati, dan ini hanya kebanyakan terjadi pada laki-laki, jarang sama apa? Perempuan, kecuali harimau, kecuali sakit perempuan lain. Kalau perempuan itu sehat, jarang gitu. Yang laki-laki yang banyak. Laki masya Allah, yang banyak kan di jalanan, padahal di jalanan ada rest area. Bahkan kadang-kadang di pintu tol itu suka ada apa? Ada kamar mandi. Nah, ini tentunya jangan sembarangan dan ada rasa malu. Dan itu kata Imam Zarnuji wal baul uryanan menjadi salah satu sebab apa? Penghalangnya rezeki. Ya, insya Allah kita jaga aurat kita, karena memang aurat ini tentunya menjadi salah satu penyebab terhalangnya rezeki. Dan yang terakhir wal aklu junuban, dan makan dalam keadaan apa? Junub. Nah, di sini dalam makan dalam keadaan junub, di sini kita bacakan sedikit tentang makan dalam keadaan junub. Hukmul aklu wa hukmul akli ala janabah. Itu hukmul akli ala janabah. Bagaimana makan dalam keadaan junub? Dijelaskan oleh para ulama, al-ikhtisalu minal janabati minal umuril wajibati syar'an. Al-ikhtisalu minal janabah, mandi dari hadas besar, minal umuril wajibati, dari perkara-perkara yang wajib syar'an secara syariat. Memang mandi dari hadas besar itu wajib. Nah, ini sebetulnya sudah kita ketahui bersama. Likai yastati'u al-insanu ada al-ibadati allati tahtaju ila taharah as-salati matalan. Supaya apa? Likai yastati'u al-insan, supaya manusia, orang Islam itu bisa ada al-ibadah, melaksanakan ibadah. Karena memang kalau kita dalam keadaan junub, ibadah-ibadah banyak yang terhalangi. Sholat nggak bisa, baca Quran juga nggak bisa, masuk masjid nggak bisa. Jadi banyak ibadah yang nggak bisa kita lakukan gara-gara kita dalam keadaan junub. Yaitu ada al-ibadati allati tahtaju ila taharah, yaitu ibadah-ibadah yang dibutuhkan di dalam bab taharah. Ada taharahnya tadi, baca Quran, sholat, terus apa lagi? Oh, tentunya kalau sedang berhaji dan umroh itu adalah tawaf. Ini tidak bisa karena kita perlu wudu. As-shalah matalan, seperti sholat dan yang lainnya. Walam tashtarit asy-syar'iyyatul islamiyyah wa tahara min al-janabah inda akli, tetapi tidak ada memang di dalam syariat Islam at-tahara min al-janabah, yaitu bersuci saat kita apa? Saat kita bersuci indal akli, yaitu saat kita apa? Makan. Memang tidak ada dalam syariat. Kalau syariat itu apa? Bersuci harus dalam keadaan bersuci kalau dalam dirikan sholat, baca Quran, duduk di masjid. Tapi kalau untuk makan sebenarnya tidak ada syariat untuk bersuci. Fayajuzu al-aqlu al-janabah, boleh
makan dalam keadaan junub. Bahkan walatul amul malaikatu may yaf'alu dzalik. Dan malaikat walatul amul malaikat tidak melaknat orang yang makan dalam keadaan apa? Junub. Kama annal akla ala janabah la yudhil fakir. Begitu juga menurut pendapat ini makan dalam keadaan junub juga tidak menyebabkan fakir, miskin kalau dilihat dari dalil hukum syar'i. Tetapi di sini kok Imam Zarnuji memasukkan al-aklu junuban, ini maksudnya adalah mengurangi berkahnya. Keberkahan mungkin kalau bahasa jumlahnya tetap, tetapi keberkahannya itu akan hilang karena memang kalau kita lihat dalil-dalil yang ada tidak menunjukkan akan penghalang rezeki dalam artian jadi kenapa kok jadi penghalang rezeki? Karena dilaknat dari malaikat. Ternyata tidak ada syariat yang mengatakan malaikat melaknat orang yang makan dalam keadaan junub atau dosa dan seterusnya. Tetapi sekali lagi ini boleh jadi maksudnya adalah menghilangkan keberkahan di dalam rizkinya. Innal akla wa syurba ala janabah, sungguh makan dan minum dalam keadaan junub la syai'a fihi wa la yurisul faqr. Kata mereka ini tidak ada masalah dan tidak mewariskan faqr. Fala mani'a min dzalik, dan tidak dilarang dalam hal tersebut. Wa yajuzu lil insani an ya'kula wa yashruba wa huwa ala janabah. Baginya tidak mengapa untuk makan dan minum dalam keadaan junub dari hukum syariat. Jadi tidak ada dosa. Jadi kalau kita makan minum dalam keadaan junub tidak dosa. Ini bicara dosa, tapi ini bicara adab. Ini kan babnya bukan hukum fikih halal haram. Ini kitabnya adalah adab. Makanya kita kasih ta'lim kita belajar ini ta'limul alim, ini bukan masalah hukum syariat. Hukum dengan fikih tentunya beda. Kalau kita bicara tentang syariat, nanti kalau kita baca ini kita tidak paham. Kita ada mana dalilnya? Wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub menghalangi rezeki, dalil mana? Ya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi ini adab. Karena kalau bicara adab, sudah kita nggak nyama tuh dengan dengan dalil hadis saya dalam artian haram halal kan. Ini kalau bicara halal haram, tidak ada hukum yang mengatakan haram kalau makan dalam keadaan junub. Karena hukum halal haram itu adanya di fikih. Nah ini adab. Adabnya itu kata Imam Zarnuji pakai wudu dulu paling tidak, jangan sampai makan dalam keadaan junub. Nah di sini dikatakan ada seorang ulama yang bernama yaitu Al-Abd, dikatakan di sini wa nasaha ustadz syariah yang bernama Al-Abd bi an yuhawila alla yakshiya junuban. Coba diusahakan seseorang itu jangan berjalan kecuali dalam keadaan junub. Jangan pergi, jangan keluar dari rumah dalam keadaan junub. Kenapa? Li'anal malaika tata'adza minal janabah. Karena malaikat itu gerah, terganggu dengan orang yang dalam keadaan junub. Mustasyidan bi qauli ta'ala. Kenapa? Karena ada syahid yang bisa dijadikan dalil. Inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini surat Al-Infitar dikatakan wa inna 'alaikum lahafidin. Sesungguhnya setiap kalian itu ada yang menjaganya. Siapa itu? Kiraman katibin. Para malaikat yang nyatet. Berarti kita di mana-mana itu ada malaikat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kalian lakukan. Jadi kalau ngedampingin orang lagi junub, malaikat sebenarnya gerah, berisi junub. Makanya ini bukan bicara halal haram, ini bukan bicara wajib nggak wajib, tapi bikin nggak enak, bikin malaikat kan pendamping. Ya maaf, kita mau taklim begini aja dalam keadaan junub, kira-kira kuat agak nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu kita junub, cuma kayaknya masuk ke tempat begini ini risiannya. Kenapa risi? Tempat yang mulia. Jadi tempat yang mulia, di sini banyak malaikat. Jadi kita ini tidak gerah. Atau mungkin paling gampang kita mau ketemu ustaz, ketemu ulama, mau ketemu, kita junub nggak mandi, gimana rasanya gitu?
Mana ketemu di rumah Habib Fulan, ulama Fulan, Kiai Fulan. Ketemu tapi anak habis junub nih. Kira-kira antum bisa nggak ke rumah ulama, rumah kiai itu pakai apa? Dalam keadaan junub. Rasa-rasanya apa? Risih, rasa-rasanya nggak nyaman. Ketahuilah kata para ulama, sebenarnya kamu selalu ada malaikat. Ketika kamu dalam keadaan junub, bayangkan bagaimana kau berdekatan dengan malaikat yang dalam kita dalam keadaan apa? Karena dalam keadaan junub. Ini akan wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini sungguh di sisi kalian itu ada apa? Malaikat. Walaupun urusan haram wajib tidak ada. Begitu juga beliau ini. Sekali lagi kita harus bisa bedakan antara kitab halal haram dengan kitab apa? Adab. Jadi di sini mungkin nanti kalau orang yang tidak ngerti, saya nggak mau baca kitab ta'lim, nggak ada dalilnya. Nah ini kadang-kadang semuanya perlu apa? Kalau ada udah nggak pakai dalil, susah. Maaf, ketika saya duduk di situ saya melonjor ke kaki saya sini. Halal apa haram? Nggak ada halal haram di mana dalilnya? Jangan melonjor di depan apa? Duduk saat majelis. Nggak ada dalil syariat halal. Tapi itu biar ada. Pantas nggak pantas? Itu kurang ajar. Kalau dibilang ini anak kurang ajar banget. Lo dari mana tuh menunjukkan anak kurang ajar? Itu apa? Melonjorin kaki depan orang tua. Dalilnya mana? Nggak ada hukum halal haram. Nggak ada larangan melonjor. Nggak ada perintah bersilah untuk depan. Nggak ada. Nah ini cerita adab, nggak cerita apa? Halal haram. Makanya dikatakan wal aklu junuban memang tidak ada dalil. Tetapi ini adalah adab. Ini dikatakan adab. Dikatakan begitu juga wa akada anna al-isra'a fi tatahhuri minal janabati amrun mustahab. Dan memang kita ditekankan untuk apa? Al-isra', mempercepat, cepat-cepat untuk bersuci minal janabah dari junub. Jadi kalau junub makanya disuruh apa? Cepat-cepat, walaysa biwajib, tapi nggak wajib. Kalau bicara wajib, sekarang antum junub nggak wajib sekarang mandi. Yang penting sebelum zuhur mandi karena sholat. Tapi kalau nyantai-nyantai habis junub ngopi, habis ngopi ngobrol lagi konjen, habis main bola lagi, habis minum apa ngasih makan ayam, sampai jam 12 sebelum zuhur baru mandi. Itu wajib mandi. Tapi selama itu tidak wajib. Tapi adab itu kurang apa? Nah ini bicara tentang adab. Jadi sekali lagi kita harus bisa bedakan antara adab dengan hukum. Jadi kalau ditanya kapan hukum mandi junub? Sebelum sholat. Ditunda, nggak ada cerita wajib, tapi dianjurkan. Nah, ini dianjurkan. Li'anal janabah, karena janabah itu tamna'uka an dukhulil masjid wassalat. Karena dengan janabah kamu menjadi terlarang untuk masuk ke masjid atau mendirikan sholat. Walakin yajuzu lil mu'mini ayyadkhulal masjid wa huwa ala junub idza lam yakun laka tariq ghaira hadha. Tapi juga boleh bagi seorang muslim masuk ke masjid ketika dalam keadaan junub kalau sekedar lewat, kalau memang jalan kagak ada lagi kecuali jalan itu. Misalkan di sini depannya ada masjid, pintu sini sama pintu sana tembus. Sementara kalau saya muter kejauhan, maka saya boleh lewat situ, boleh. Tapi nggak boleh berhenti dan jalannya harus apa? Aku nggak boleh santai-santai baca-baca dulu, khotbah nggak boleh, urut lari gitu. Dan itu pun kalau darurat, kebetulan sakit, jalan sono cepat. Kalau jalan sono muter macet, bisa lewat ya orang. Maka di sini boleh lewat. Tapi kalau nggak, mesti tetap apa? Muter. Artinya junub itu menyebabkan kamu menjadi tidak bisa apa? Melakukan aktivitas yang mengandung ibadah, karena masjid tempat ibadah ini tidak diperbolehkan bagi orang yang junub untuk lewat di tempat itu kecuali dalam keadaan darurat. Nah di sini yang jadi masalah, Ustaz, saya ini junub malam, mau mandi malam itu juga, waduh berat. Yang pertama dingin mungkin, yang kedua teler ngantuk kadang-kadang, yang ketiga
malu sama mertua, belum mandi mertua, susah kan, malu saya ketemu mau keluar, kita dia curiga, malu kan, jam 2 mandi, jam 1 mandi, akhirnya mandinya apa? Subuh aja dah, kalau subuh kan gak curigai, jelang subuh mandi itu biasa, sholat apa? Tapi kalau jam 1 bilang tahajud, jam 1 tahajud, ini kalau kemalaman banget ini. Akhirnya nunggu, nah ini bagaimana? Di sini kata ulama, wa nabbaha ala darurah, yaitu kalau memang entar maka diingatkan dalam keadaan darurat kita boleh ada niat ya. Malam junubnya insya Allah saya niat mandi. Udah ada niat mandi itu udah ada apa? Niatnya deh. Supaya nanti kalau terjadi sesuatu misalkan meninggal, maka insya Allah kita sudah ada niatnya, yaitu lirafil janabah. Nah itu mandi dan niat. Ya Allah pengen niat mandi tapi keadaan, jadi diniati paling tidak. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW nanti dianjurkan untuk apa? Berwudu. Berwudu baru tidur. Jadi jangan tidur dalam keadaan apa? Kita harus keluar, harus pergi ke depan. Sementara saya dulu, tapi kalau saya mandi dulu lewat nih. Ini penting banget. Niat memandinya, terus niat apa berwudu. Berwudu jangan langsung balik lagi mandi. Jadi jangan sampai dalam keadaan apa? Junub kosong, yaitu waktu yang lama. Karena ini merupakan hal yang walaupun tidak wajib secara syar'i, tidak haram, tetapi ini merupakan adab. Nah ini tentunya banyak sekali penjelasan para ulama berkaitan dengan ini. Sekali lagi, masalah dimakan dalam keadaan junub itu memang tidak ada dalil berkaitan dengan halal dan haram. Tetapi ini adalah bicara adab, karena tadi malaikat selalu bersama kita. Bahkan ada yang mengatakan makan dalam keadaan junub, ada yang mengatakan mengurangi keberkahan. Makanya supaya ini bisa berkah bagaimana? Wudu lah kita. Jadi mau makan tuh wudu dulu baru apa? Makan. Jangan sampai kita dalam keadaan junub. Nah ini tentunya banyak dijelaskan di dalam penjelasan para ulama berkaitan junub. Begitu juga ketika seseorang berhubungan dengan istrinya, kemudian terus mau main lagi, yang kedua jangan main dalam keadaan junub. Maka paling tidak wudu, baru habis wudu baru apa? Babak dua, wudu dulu, diselingi dengan wudu. Syukur-syukur bisa mandi langsung. Tapi kalau enggak ya paling tidak wudu baru apa? Jangan main dalam keadaan. Yang pertama kan belum junub. Kecuali dulu baru main, itu nggak boleh, wudu dulu. Nah, dalam artian makan, berhubungan, pergi, jangan sampai dalam keadaan junub. Atau diam di tempat dalam waktu lama lebih baik. Sekali lagi kalau memang tidak bisa mandi, usahakan dalam keadaan berwudu. Ini sederhana permasalahannya. Ya tapi namanya kita dewasa pasti apa? Ngalamin kecuali nggak pernah junub. Itu kan pasti pernah dulu. Nah itu bagaimana adab salah satu supaya menimbulkan keberkahan di dalam perbuatan kita. Itu mungkin 3 perkara yang bisa kita ambil. Dan untuk pekan depan kita baca kitab apa? Al-Arba'un Al-Qitaniyah fi Fadli Ali Bait Khairil Bariyah. Nah ini tentunya kitab ini kan teks hadis dan ini beberapa yang pernah kita bahas. Tapi nanti mungkin saya temenin hadis kitab ini plus saya dampingi ada satu kitab lagi yang berbicara penjelasan tentang apa? Ahlul Bait. Atau mungkin pekan depan kalau enggak ini saya bawakan beberapa kitab. Ternyata tentang Ahlul Bait ini bukannya satu kitab, banyak kitab, cuma yang anehnya memang jarang kita lihat di dalam majelis. Kayaknya tersembunyi atau bagaimana, atau memang susah kali. Nanti saya akan bawakan contoh-contoh kitab tentang Ahlul Bait. Itu banyak sekali. Alangkah indahnya kalau majelis itu suka apa? Juga membaca kitab itu. Kan sekarang kayaknya sulit sekali cari kitab tentang apa? Ahlul Bait. Insyaallah kita akan contohkan, bawakan beberapa kitab contoh tentang adabnya kitab-kitab seperti ini. Bukan kitab ini, tapi kitab-kitab seperti ini. Tapi sayangnya nggak pernah apa? Tersentuh. Bukan nggak pernah tersentuh, jarang lah yang apa? Menyentuhnya. Insyaallah nanti kita akan bawakan. Ada pertemuan akan datang. Insyaallah Muhammad
Mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup berkaitan dengan an-naumu uryanan wal aklu junuban, satu lagi tadi apa? Wal baulu uryanan. Mungkin ada yang nanya bab itu, ada yang lain silakan. Sebelum dibuka pertanyaan, minta Fatihah dulu untuk mertua Isra Al-Hadi yang beberapa hari lalu meninggal, Mustafa bin Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya Mustafa bin Tata. Allah yaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa qim nuzulahu wa samaka Allahumma ja'al qabrahu qawran min jannah wa la taj'al qabrahu khufran min niran. Allahumma laki khataya kama yaghfiru Allahumma aghsilhu bi ma'in wa fil barak. Allahumma ba'id bainahu wa bain dhunubihi kama ba'adta bain musyrikin. Allahumma badil darahu khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma ighfir lana wa lahu wa la dunya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Allah. Mungkin sebelum tanya ada satu pertanyaan hukum orang iddah meninggal sama iddah cerai, apa hukumnya wajib sama-sama wajib atau beda hukumnya? Cerai sunnah, sedangkan kalau iddah meninggal itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain tiga biasanya banyak. Silakan. Untuk ada Beb, nanya Beb. Pakai itu beda nggak? Beb, saya nanya, kita berhubungan sama istri misalnya jam 12, terus mau mandi kan malas sekali, terus pengen nambah lagi, perlu mandi lagi gak? Wudhu. Ada lagi. Itu ada. Wudhu dalam keadaan belum sunut kan? Mandi dalam sunut kan? Kuat. Itu pertanyaan kedua. Yang pertanyaan berikutnya ada pertanyaan lagi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, kalau pasang kita misalnya istri benci dengan seseorang, apa itu bisa mempengaruhi apabila pasangan kita istrinya, kalau istri kita benci terhadap seseorang, apa itu bisa mempengaruhi terhalangnya rezeki buat suami? Pertama. Kedua, kalau ada orang rezekinya susah, apa harus melakukan surat taubah dulu agar Allah memudahkan rezekinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan dari awal. Yang pertanyaan awal, hukum iddah. Hukum iddah al-wafa dengan yang dicerai tidak meninggal suaminya. Apakah ada perbedaan wajib dan sunnah? Kalau kita tahu dari penjelasan para ulama tidak ada perbedaan antara iddah wafat dan juga iddah cerai, kecuali ada penekanan iddahnya, hanya jumlahnya juga beda, dari segi jumlah beda, yaitu iddah wafat itu adalah 4 bulan 10 hari, iddah dicerai maka kondisinya berbeda-beda. Yang dicerai istrinya ini masih punya haid atau masih belum menopause, maka 3 kali suci, salah satu guru. Kalau dia sudah menopause, sudah nggak punya haid lagi, maka 3 bulan. Kan bedanya antara 3 bulan dengan 3 kali suci. Kalau misalkan kita ceraikan sekarang, pas habis diceraiin 1 hari kemudian haid, berarti pas suci dari haid sakit, berarti nggak sampai 3 bulan bisa apa? Bisa iddahnya habis. Tapi kalau menopause sejak kita ceraikan, maka sejak saat ini tunggu 3 bulan itu baru suci. Tentunya hitung iddahnya selesai. Jadi iddah untuk perempuan yang sudah menopause 3 bulan, yang belum menopause 3 kali suci. Bagi yang diceraikan dalam keadaan hamil, berarti sampai melahirkan. Nah, itu kalau diceraikan dalam keadaan hamil 9 bulan, berarti beberapa hari hamil selesai. Tapi kalau baru 1 bulan diceraikan, berarti 8 bulan, lama sekali. Dan cerai dalam keadaan hamil itu termasuk cerai bid'ah namanya.
Itu cerai bid'ah. Cerai dalam keadaan hamil itu termasuk cerai bid'ah. Artinya dilarang. Mestinya suami tadi tahan sampai dia apa? Lahir. Tetapi apakah jatuh cerainya padahal di dalam keadaan hamil? Kebanyakan ulama tetap jatuh, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak jatuh karena yang termasuk talak bid'ah. Namanya talak bid'ah. Apakah talak bid'ah ini jatuh atau tidak? Kebanyakan jatuh, tetapi dosa. Gitu. Padahal talak itu kan tidak dosa mestinya, tapi dia menjadi dosa karena talaknya dalam keadaan hamil. Nah ini semuanya iddah, kena iddah. Sementara untuk meninggal agak lama, 4 bulan 10 hari. Nah, dari segi nilai itu beda, dari segi waktu beda. Beda waktunya, ini sekian bulan, ini 3 kali suci, ini sampai melahirkan, ini 4 bulan. Berarti memang talak hidup dengan talak meninggal itu berbeda. Kemudian bagaimana sikapnya? Apakah kalau talak meninggal nggak boleh berdandan, talak hidup boleh berdandan? Tetap kata ulama tidak boleh berdandan. Cuman memang lebih ditekankan talak meninggal. Itu lebih keras hukumnya, talak meninggal lebih ketat dibanding talak apa? Cerai biasa. Talak meninggal itu lebih berat. Kenapa? Karena memang selain ada unsur menghalangi untuk berhubungan dengan orang lain, juga yang kedua ada unsur kesedihan dan juga menjaga daripada tentunya iddah itu menjaga fitnah. Tentunya hikmah iddah itu banyak ya. Di antaranya kalau untuk yang hidup dan semuanya tujuannya supaya tidak bercampur janin istilahnya. Kalau tidak ada iddah baru cerai sekarang, gak taunya besok zuat hamil. Ini dari zuat hamil ini dari apa? Suami pertama apa kedua? Maksudnya mantan suaminya apa yang sekarang? Ini bingung. Tapi dengan 3 kali suci berarti emang udah apa? Bersih. Ini asli ibunya ya. Bapak kedua itu salah satunya. Habis meninggal besok zuat, ini hasil apa? Punya suami, ntar bini siapa nih? Masa bini gabungan? Kan nggak mungkin. Jadi pilih. Jadi emang kalau zaman jahiliyah begitu. Kalau zaman jahiliyah perempuan itu bisa apa? Poliandri. Poliandrinya? Iya, suaminya ada beberapa berhubungan. Tapi anaknya itu hebatnya nggak digugurin. Anaknya itu nggak diaborsi. Nanti pas anaknya lahir, mukanya dilihat yang paling mirip sama siapa itu? Berarti punya dia gitu. Nah kalau kata nggak mungkin. Nah itu apa? Makanya hikmah iddah itu untuk bersih. Yang kedua untuk menunjukkan bahwa dia dicerai itu atau diceraikan itu bukan karena ada yang lain. Karena kalau tidak ada iddah seakan-akan perempuan itu minta cerai besok dia langsung nikah, seakan berarti apa? Emang mau sama yang disono, makanya dia apa? Minta cerai. Jadi ada. Tapi kalau dengan masa waktu menunggu itu apa? Hilang itu fitnah. Begitu juga kalau meninggal, apalagi habis meninggal bulan depan udah nikah ya. Ini berarti jangan-jangan dia bersyukur nih, jangan-jangan dia ngeracunin suaminya nih biar bisa apa? Nikah kawin lagi. Nah ini iddah itu banyak sekali hikmahnya. Maka yang bedanya dari segi jumlah bilangan waktu dan penekanan. Karena apa? Karena di dalam iddah meninggal itu ada penekanan, ada unsur kesedihan. Maka lebih untuk tidak boleh berdandan, lebih penekanan itu memang banyak. Ada apa yang menekankan lebih penekanan di dalam masalah berdandannya, tidak boleh keluarnya itu lebih ditekankan untuk orang iddah meninggal. Karena di situ ada bercampur antara masa menunggu dan menunjukkan apa? Sedih, bela sungkawa. Itu khusus untuk perempuan. Laki nggak punya iddah. Istri meninggal kemarin, besok zuat boleh. Cuman kebangetan aja. Tahlil belum habis, baru hari ketiga udah apa? Habis khatam tahlil diumumin bahwa bapak besok ada acara lagi yang kedua di sini. Apa? Nikah. Suaminya ngumumin nikah, baru khatam tahlil langsung dinikah lagi. Wah ini. Tapi halal nggak itu? Halal, boleh nggak ada haram, cuma adab. Nah ini bicara adab. Kalau bicara adab, ya nggak cocok. Adabnya nggak cocok. Kalau kata orang sini
bendera kuning belum dicopot, udah diganti janur. Janur di atas, bendera kuning di bawahnya, itu kayaknya apa? Nah, kenapa kok ya? Itu kan namanya laki kan nggak ada bisa di apa? Beda dengan perempuan yang punya janin istilahnya kan, kalau ini kan tidak ada. Nah intinya, tapi tadi ini bicara ada. Jadi syariat itu, bersyariat itu bukan hanya apa berdasarkan dalil Quran dan hadis, tapi juga ada sisi lain, yaitu namanya apa? Adab. Kalau bahasa orang sininya pantes nggak sih gitu kan? Pantesnya gitu. Pantes nggak kira-kira hatam 7 hari, hari ke-8 akad dia lagi suaminya. Bukan ngagetin anak, tapi ngagetin dia. Itu apa? Pantas nggak pantas gitu, tidak pantas. Ini namanya ada. Itu yang pertama. Jadi memang penekanannya hanya di dalam apa? Karena ada unsur dua tadi, unsur indah dan unsur apa? Kesedihan. Yang kedua? Kedua tadi ini Nambah. Sebelumnya. Ya. Yang kedua tadi tidak cerai itu apa yang hukumnya wajib juga ada sama seperti tidak sama. Berarti simpulan itu nikah apa ini iddah itu maupun nikah maupun talak hukum wajib. Hukum baik. Bahkan di siapa? Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib berbeda berkaitan dengan orang yang nikah dalam masa iddah. Kalau di masa iddah bagaimana? Sah nggak pernikahannya? Itu berbeda dalam pendapat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Kata Umar bin Khattab, dia tidak sah, batal pernikahannya karena masih dalam masa iddah. Kemudian setelah batal dicerai dan tidak boleh nikah selamanya. Tidak boleh nikah selamanya karena sudah melanggar dicerai, dia harus cerai dan tidak boleh nikah selamanya. Tapi menurut Sayyidina Ali atau Umar bin Khattab, ini saya lupa antara nisbatnya kepada Umar atau kepada Ali, tapi dua-duanya ini berpendapat berbeda. Yang satu mengatakan tidak boleh nikah sama sekali, tapi satu lagi boleh, tapi setelah harus diceraikan, nunggu iddah selesai, baru boleh apa? Baru boleh diulang pernikahan. Nah ini tentunya jadi pernikahan di masa iddah itu batal, batal. Jadi tidak boleh, makanya harus dijaga iddah itu. Kadang-kadang kan kita kemarin cerai, minggu depan udah viral, udah apa? Pesta lagi, mau nikah lagi, prawedding lagi, astagfirullah. Ini apa? Memang iddah ini kadang-kadang kita nggak perhatikan, padahal iddah itu merupakan hal yang wajib, hal yang wajib. Jadi bukan sunnah, wajib masalah iddah itu untuk dilaksanakan. Allah halus. Pertanyaan kedua tadi, apakah habis junub berhubungan dengan istri, habis itu langsung wudhu dan berhubungan lagi? Gitu. Tanpa mandi junub gitu. Iya. Justru itu yang bagus. Jadi setelah berhubungan, kemudian mau hubungan lagi berhubungan. Jangan langsung apa berhubungan tanpa wudhu sama sekali. Paling tidak. Tapi kalau bisa mandi lebih afdal. Karena ternyata mandi itu menumbuhkan tenaga baru. Makanya hikmah daripada apa mandi. Makanya kata ulama ketika menjelaskan kenapa giliran kencing tidak wajib mandi, sementara mandi junub itu wajib mandi. Padahal kencing itu yang keluarkan air seni itu kan najis. Itu yang keluar air najis tapi nggak wajib mandi. Padahal junub itu kan keluar apa? Air mandi. Air mandi kan nggak najis, suci. Kenapa giliran keluar yang suci malah disuruh wajib mandi? Nah, salah satunya kata para ulama bahwa orang yang habis keluar air mandi itu tenaganya terkuras. Dengan mandi itu akan nambah apa? Segar lagi. Jadi itu beda. Makanya kalau ini merupakan hikmah, bukan masalah najis dan tidak najisnya, tapi Allah sayang. Habis keluar tuh masih lemes, maka mandilah. Aku akan apa? Segar lagi. Ini menumbuhkan tenaga. Maka lewat kencing tidak, walaupun dia najis, dia tidak mengurangi tenaga, malah habis kencing segar. Kalau antum lagi tuh berkencing dulu di majelis juga agak enak-enak, miring sono miring sini, udah apa? Pas lari kamar mandi pas, ya Allah dunia baru terasa luas. Tadi rumah Habib Sibuk kayak sempit banget. Pas udah buang kencing, ya Allah lega ternyata ini rumah itu bikin sempit. Maka dia tidak perlu dan malah seger. Kalau
habis kencing itu seger mah. Tapi kalau habis keluar mani malah lepas. Makanya untuk kencing nggak perlu apa? Mandi. Al-baul ini sementara untuk apa? Junub itu mandi karena untuk tenaga. Yang kedua, kencing itu sering. Kalau mandi dulu mengkerut antum lambung. Mandi lagi kencing dulu. Karena alhamdulillah Allah nggak nyuruh kita mandi, itu juga bapak istinja. Tapi junub ini jarang, makanya mandi pun nggak ada masalah karena jarang. Ada yang junubnya seperti kencingnya. Nanti berapa hari? 1 hari kita bisa 5 kali, 10 kali, 8 kali, mana junub 8 kali, 10 kali? Nggak mungkin, paling sebentar aja waktunya itu. Nggak perlu waktu panjang sehingga mandi pun untuk junub nggak ada masalah. Ini luar biasa tentunya hikmah yang sangat besar. Jadi kalau bisa mandi lebih afdal. Tapi ketika tidak mandi paling tidak apa? Wudu. Dan apakah boleh wudu dalam keadaan junub seperti wudu biasa? Boleh. Wudu dalam keadaan biasa itu boleh. Jadi kita dalam keadaan junub wudu biasa. Biasanya Nabi Muhammad SAW kalau sebelum mandi atau wudu Rasulullah SAW pertama istinja dulu, bersih dulu. Setelah bersih semuanya baru Rasulullah mengguyur seluruh badannya dengan mandi hadas besar. Nah ini tentunya boleh berwudu dalam mandi dalam keadaan junub dalam keadaan habis dalam keadaan junub kita berwudu itu boleh. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, kalau misalkan istri benci ke seseorang, apa yang bisa mempengaruhi terhadap rezeki bagi suami? Pertama, kedua, apakah harus melakukan suatu obat dulu agar rezekinya dimudahkan? Iya, tentunya yang namanya putus silaturahim itu mengurangi keberkahan rezeki. Kita di dalam hadis yang sangat terkenal sekali, man sarrahu an yubsatalahu fi rizqi wa yus'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang pengen diberikan keberkahan di dalam umur dan diberikan keberkahan di dalam rezeki, maka sambung tali silaturahim. Jadi memutuskan tali silaturahim ini menghilangkan keberkahan rezeki. Lalu kebetulan yang memutuskan tali silaturahim ini adalah istri dengan orang lain. Nah tentunya kata-kata memutuskan tali silaturahim ini sebab apa? Gitu loh. Kalau memang sebab ternyata ini orang sama istri kurang bagus, ada mungkin dulu pernah kenal atau dekat, kemudian dia putuskan. Karena ini kalau nggak diputus sama istri silaturahimnya, ngomong handphonenya dihilangkan, bahkan kalau dia ngechat dibantah dengan kasar biar ada hubungan lagi. Jadi putus silaturahim. Karena kalau enggak ini akan mengganggu kerukunan rumah tangga. Itu bagus, putusin, dan itu nggak ada efek, bahkan itu yang menjadi penyebab datangnya rezeki. Tapi kalau yang diputusin hubungan silaturahim sama istri orang baik, keluarga sendiri, bibinya, orang-orang baik yang tidak ada mempengaruhi rumah tangganya, itu harus dijaga. Bahkan suami harus berusaha membujuk istrinya biar baik sama keluarganya itu. Kalau memang keluarga itu tidak kedepannya atau tidak melihat ada potensi merusak rumah tangga, harus jaga. Kalau suami tahu dan tidak mendukung atau tidak berusaha untuk menyatukan, ya apalagi membiarkan, apalagi pakai dikomporin, ya sama aja sebenarnya. Itu yang memutuskan tali silaturahim adalah suami sendiri. Tentu berhalangan, bisa menjadi penghalang untuk rezeki. Nah jadi kita lihat, jangan langsung dihukumi bisa menghalangi, tidak menghalangi. Lihat dulu kenapa putus silaturahim. Ternyata yang diputusin bibinya, yang diputusin pamannya, yang diputusin adik kakaknya, padahal mereka bagus, tidak mengganggu rumah tangganya dan seterusnya. Maka suami tahu, wajib untuk berusaha menyatukan mereka. Ini akan berpengaruh karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati wa rajulu ra'in ala ahli. Karena suami itu adalah pemimpin untuk keluarganya. Apa yang dilakukan oleh keluarganya itu akan imbasnya kepada pemimpinnya. Seperti yang kalau kemarin kita masalah Karbala, yang membunuh Sayyidina Husain itu bukan Yazid, tapi siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Tetapi di bawah kepemimpinan siapa? Ya, Yazid presiden, ya khalifah.
gubernurnya Ubaidillah ya sama, mendiamkan itu hitungannya sama apa melakukan. Begitu juga istri berbuat, suami tahu padahal itu salah, memutuskan tali silaturahim dengan orang-orang yang harus disambung, suaminya diem, ya akan mempengaruhi, pasti akan mempengaruhi ya Pak keberkahan rezeki yang diperoleh oleh suaminya. Tapi ketika dia putuskan mengandung kebaikan untuk rumah tangga, itu bukan penghalang untuk mendatangkan rezeki, justru itu malah bagus ya. Karena kadang-kadang terutama nih kontek-kontek apa hubungan-hubungan dengan orang-orang yang sebelum nikah dulu, kadang-kadang nyambung lagi, kadang nyambung lagi, soalnya menjaga silaturahim akhirnya jadi apa? Menjadi rusak. Apa kata orang sana? Kita lama LBK ya, kita ngomong lagi tuh. Dan setan itu ada gitu. Setan dia itu paling banyak kasus sekarang itu, maaf ya, bukan berselingkuh. Begitu lagi tuh, gara-gara itu, gara yang lama nongol lagi, dan itu akan apa? Setan akan kayaknya menang dulu. Awalnya biasa, lama-lama jadi apa? Luar biasa. Itu berbahaya. Lebih baik putus silaturahim dalam artian motong supaya tidak terjadi apa? Hubungan yang haram. Nah itu harus kita lihat. Nah Ustaz, bagaimana nih dengan masalah kesalahan saya, apakah perlu sholat taubat? Bagus. Makanya banyak tuh orang-orang tua kita tiap malam sholat taubat. Sholat taubat tiap malam, mungkin dosa-dosa yang dulu menjadinya memang dulu tahun, yaitu dapat dosa-dosa itu menghalangi, menjadi pemisah bainana wa baina rizkina, antara kita dengan rezeki kita itu menjadi penghalang. Nah ketika kita melakukan banyak dosa itu menjadi penghalang rezeki, makanya banyaklah bertaubat, syukur-syukur bisa sholat, itu merupakan apa? Hal yang luar biasa. Karena memang ada hadis bahwa kalau orang melakukan perbuatan dosa lalu dia berwudu lalu sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dengan dibukanya, dengan ditutupnya dosa kita diampuni insyaallah di dalam pintu rezeki. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.